اللهم صل وسلم وزد وعدل وأنم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أشعث الرعب والرجب وإمام طيبة والخراب وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسمينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق صرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستفتح الجلسة مثل ما نواه عبدنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ثم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم الفاتحة إلى جميع أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، جميع أولياء الله الصالحين، جميع العلماء والمصنفين المخلصين لله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الفاضل والإمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين القليباري، أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة. ثم الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم ييسر لنا اليسر ويجنبنا العسر ويوفقنا لما يحب ويرضى، وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا وأرشدنا إلى كل طاعته وامتثال أوامره، والذي نهانا وزجرنا عن كل معصيته وكفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وبوحدانيته، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعترافا برسالته وبنبوته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد. حضرات الكرماء والفضلاء، para alim ulama, para asatidzah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama bapak-bapak, saudara sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, semua yang hadir. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kembali malam hari ini kegembiraan Allah anugerahkan pada kita. Kita dikembirakan oleh Allah dengan ibadah kita, dengan kesalehan kita, ketaatan kita. Dan semoga saja janji-janji kegembiraan, kesenangan yang Allah janjikan kepada kita semua dengan amal-amal saleh, sungguh Allah buktikan, Allah rezekikan pada kita semuanya. Bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, jika kita teringat sekali lagi dengan segala ibadah kita, kesalehan kita, yang kita butuhkan adalah hanya pengaruh-pengaruh positif, pengaruh-pengaruh nikmat yang kita inginkan dalam kehidupan kita dunia wa akhirah. Mana saudara sekalian yang banyak diceritakan Nabi atau ayat Allah Subhanahu wa taala itu bercerita tentang pengaruh daripada suatu perbuatan, suatu pekerjaan, suatu tugas, suatu ibadah. Jadi pengaruh itu ada dua macam, positif dan negatif. Nah, jadi kita semua berharap pengaruh-pengaruh positif itu mempengaruhi hidup kita. Jadi banyak Nabi SAW kita maklum seluruhnya ketika bercerita suatu amalan, misalnya siapa yang mengamalkan begini maka Allah akan berikan begini, siapa yang membaca ini Allah akan berikan begini, siapa yang melakukan ini Allah akan berikan begini. Itu semua pengaruh-pengaruh daripada apa yang kita lakukan. Nah, hadirin, kalau sampai ada pengaruh buruk dari apa yang kita lakukan, ya berarti pelanggaran kita sendiri. Karena Allah Taala sudah menjanjikan pengaruh-pengaruh positif itu dan menjelaskan pula tentang pengaruh-pengaruh negatif itu. Nah, saudara sekalian, salah satunya saja kalau kita perhatikan dengan duduk kita di majelis ilmu semacam ini, pengaruh besar itu akan diberikan oleh Allah. Suatu saat perjalanan hidup kita ke depan, andai kata ada takdir yang mencatat kita harus ketemu dengan kerusakan,
dengan kebinasaan, dengan hal-hal bahaya, maka duduk kita di majelis ilmu inilah yang akan bertindak. Dia akan bertindak. Dia akan menjadi penolong yang tadinya bahaya jadi tidak. Apa mungkin secara iman pikiran kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya cenderung ingin melakukan kesalahan, akhirnya tergerak, saya tidak mau melakukan itu bahaya. Inilah makna dari ayat Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat, orang yang saleh itu apabila telah tersentuh oleh syaitan, massahum ta'ifun minasyaitan. Ta'if itu biasanya sekelompok dari syaitan itu datang mengajak, mendorong, mempengaruhi, menggoda. Itu massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru, maka segera mereka itu sadar, mereka langsung ingat, oh ini salah, oh ini nanti akan bahaya. Siapa yang menggerakkan begitu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa Allah menggerakkan begitu? Ittaqau, karena hasil dari ketakwaan kita kepada Allah. Maka jangan khawatir kalau saudara-saudara sekalian, asal kita berada dalam ketakwaan kepada Allah, yakin Allah akan selamatkan kita. Fa idza hum mubsirun, pada saat itu terlihat jelas di hadapan kita itu ada ancaman bahaya kalau kita menuruti massahum ta'ifun minasyaitan, kalau kita turuti syaitan. Alhamdulillah, sebagai mukadimahnya saya teringat ayat ini. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan kitab kita Irsyadul Ibad, masih dalam satu bab yang sama dengan sebelumnya, bab riddah, masih panjang, yang sampai kepada kalimat wakada, ya, di agak tengah, agak ke bawah, di tengah, ya, agak ke bawah, baris keberapa itu masih. Bismillahirrahmanirrahim. Wakada yakfuru man sakhira bismillahi ta'ala. Kalau dibaca sakhara itu menundukkan, menaklukkan. Tapi kalau sakhira itu artinya menghina, merendahkan. Bismillahi ta'ala au nabiyyihi au bi amrihi au nahyihi au bi wa'dihi au wa'idihi. Wa kadza, dan demikian pula termasuk dosa besar yang menjadikan orang itu murtad, yakfur, dia ingkar, dia kafir. Man sakhara bismillahi ta'ala, orang yang menghina, merendahkan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia orang beriman, menjadikan dosa besar karena menghina nama Allah. Ya kalau di luar orang yang beriman, dia karuan, Pak. Sekarang ini sedang viral lagi ini, sekarang ini Al-Quran diarti-artikan macam-macam ya. Yang mengartikan kenapa? Karena yang mengartikan Al-Quran bukan orang yang ahli Al-Quran, dia pasti ngaco dan pasti merusak. Ya untungnya saja kita orang-orang Islam itu melihat semacam itu cuma senyum aja, Pak. Ya Allah, ini orang gak mengerti. Jadi dia mengartikan salah satunya Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah itu Tuhan orang Islam itu ada dua, ada Allah, ada Rabb, begitu kan, ada dua di situ. Segala puji bagi Allah, Tuhan
alam semesta. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Jadi orang Islam itu Tuhannya ada dua. Ya Allah, dipelintirkan begitu. Ya kalau dilihat dari tugasnya, gelarnya, ya orang pintar, dosen, ya, seorang dosen bergelar, ya, bagaimana guru di universitas, ya mahasiswa-mahasiswi saja sudah pasti orang berilmu, bagaimana dosennya. Tetapi mereka ahli, mereka bergelar dalam masalah apa, dalam bidang ilmu apa. Tapi karena tidak ahli di dalam Al-Quran, mengartikan Al-Quran, pasti ngaco. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu ghairu ahli, takallama bi ghairi ahli, dia berbicara bukan ahlinya. Orang bicara Islam, kalau bukan ahli Islam pasti ngaco, pasti merusak. Makanya cukup kita senyum saja, jangan terpengaruh. Tetapi yang kita ngeri, yang kita takut, anak kita, generasi kita, betul tidak? Kalau kita sih sudah ada pengaruh bagi kita. Nah kalau anak kita yang masih usia SMP, katakanlah begitu, SMP, SMA, apa aja, mereka begitu terjejeli semacam itu, penataran semacam itu ditanamkan, pengertian kepahaman semacam itu, ya tertanam bagi mereka. Akhirnya lemah keimanannya terhadap Al-Quran, tidak seperti kita orang tuanya. Ini yang kita takuti, ya. Maka untuk mengcover yang demikian ini, ya masjid. Buka masjid itu pengajian remaja. Buka di mana-mana pengajian anak-anak. Harus, karena anak-anak kita lah yang harus kita bentengi. Semua apa saja, Pak. Makanya saya sering bertanya itu di acara-acara tahlilan, yasinan itu kayaknya jarang sekali itu ada remaja-remaja itu, Pak. Jarang. Yang namanya ada acara yasinan tahlilan yang datang orang tua-tua semua. Nah, bagaimana cara menanamkan kepada generasi kita itu? Kalau mereka tidak diikut, diajak, sesekali dikasih tahu, dikenalkan, ya mereka tidak akan seperti kita. Kemudian kita lihat, waktu kita masih kecil, masih anak-anak, dulu dengan orang tua kita, dengan lingkungan kita, dengan guru kita. Ya, hadirin rahimahullah. Ya, sekalipun barangkali tidak harus campur dengan orang-orang tuanya, tapi kalau ada kematian, kemudian di masjid itu ada organisasi remaja, misalnya ada persatuan remaja, ada kematian, ada tahlilan, yasinan, anjurkan kepada remaja itu supaya laksanakan pengajian itu, yasinan, tahlil, sekalipun di masjid, tidak mesti di rumah orang yang mengadakan acara itu, Pak. Nah, ini dalam rangka meregenerasikan amalan-amalan saleh, ya, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au nabihi, atau menghina Nabi, sama dosa besar, murtad. Au bi amrihi, atau perintah-perintahnya direndahkan, dihina, dosa besar, murtad. Au nahyihi, atau juga demikian larangan-larangannya, apa yang dilarang oleh Nabi, kemudian disepelekan, direndahkan, dihina, dosa besar, murtad. Au bi wa'dihi, atau ancaman-ancamannya. Wa'din itu bukan ancaman tapi janji. Ya, baru berikutnya au wa'idihi, atau ancaman, sama-sama janji. Cuma kalau wa'd itu janji kenikmatan, kalau wa'id janji siksa. Jadi disebut dengan ancaman, diancam dengan siksa. Wa'idi itu semua kalau ditentang, semua kalau direndahkan, dihina, dosa besar, bahkan murtad. Ini kadang-kadang bahwa sudah sekalian, ya orang itu tergantung situasi orang itu, ya ada larangan, daripada Nabi, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau larangan ini dia jauhi, dia hindari, maka akan merusak pekerjaan dia, merusak tugas dia,
merusak jabatan dia, merusak tugas-tugas dia, atau bisa merusak keuntungan yang dia dapat selama ini. Ya sudah, orang semacam itu kadang-kadang ya tidak mustahil menyepelekan. Saya dengan larangan ini, tidak apa-apa. Kalau larangan yang lain saya mau menjauhi, tapi yang satu ini tunggu dulu. Gitu ya. Ini hati-hati saudara sekalian ya. Awwa'idihi, atau memang ancaman-ancamannya. Aw saghara ismallahi aw wasfihi. Di sini membacanya wasfihi ya. Ismallahi aw wasfahu ya. Kecuali pakai sifat, wasifatihi pakai jamak maka saling mungkin ya. Aw saghara ismallahi, atau mengecilkan nama Allah atau sifat-sifatnya. Allah mempunyai banyak sifat, kemudian dikecilkan. Di sini sebenarnya maksudnya ditasghir. Saya kurang ketemu ini istilah bahasa Indonesianya mentasghir ini apa ini? Kalau bahasa Indonesia mengecilkan itu harus mendatangkan kata-kata kecil, begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Ada kalimat itu memang sendirinya tasghir. Kalau tidak ditasghir, maknanya tidak menyepelekan dan tidak mengecilkan. Begitu sudah ditasghir, itu menjadi mengecilkan. Padahal kadang-kadang tidak demikian dengan kenyataannya. Ya, yang saya maksud adalah misalnya Hamid. Ada orang namanya Hamid. Itu artinya masih Hamid besar. Tapi begitu dirubah Humaid, berarti dia Hamid kecil. Jadi nggak usah mengatakan Hamid Shaghir. Nah kalau kecil bahasa Arab kan Shaghir ya. Shaghir, Hamid kecil. Ya, Hamid Shaghir. Kalau bahasa Arab di kita gitu ya, bahasa Indonesia diarabkan ya. Tetapi kalau bahasa Arab cukup mengatakan Humaid. Misalnya ada Hamid orang yang masih kecil, ada Hamid orang yang besar. Manggil Hamid yang besar itu ya Hamid, tapi manggil Hamid yang kecil ya Humaid, begitu Pak. Tapi di kita enggak. Ada orang namanya Humaid, ternyata orangnya wah tinggi besar ya. Nah ini nggak sesuai dengan keadaan gitu ya. Ini dalam bahasa Arab. Jadi ada tersendiri Pak. Nah kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah, kalau ditasghir itu sudah termasuk dosa. Tapi kalau niat mengecilkan, mengucilkan, merendahkan gitu ya. Tapi namanya dalam bahasa Arab jangan sampai sifat-sifat Allah Asmaul Husna dan sebagainya itu kemudian ditasghirkan, dilarang Pak. Karena kalau sudah ditasghirkan itu namanya saghara ismallah. Itu sudah mengucilkan nama Allah, sudah merendahkan nama Allah. Misalnya Rahim, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim dibacanya Ruhaim. Tanda tasghir itu huruf pertamanya didomahkan. Hamid, Humaid. Itu. Apalagi Rahim jadi Ruhaim. Enggak boleh kita baca ya Ruhaim, wahai Allah yang Maha Penyayang. Penyayangnya penyayang kecil gitu. Maksudnya di sini saudara dia. Coba lihat contohnya itu agak sulit ketemunya itu Pak. Kallahu asalnya kan dengan alifnya itu terpisah. Tapi kalau disambung menjadi Allahnya kayak nggak ada alifnya, betul? Dan tidak. Malah kalau ditambah alif, misalnya ka Allah itu menjadi salah, ka-nya dipanjangin, lalu Allah ka Allah itu malah salah. Dalam qawaidul imla yang demikian malah salah itu. Jadi bi itu dengan alif. Kalau sambung dengan Allah maka tidak usah mendatangkan alif lagi. Ka
kaknya sambung alif. Kalau dia sambung dengan Allah, maka Allahnya sudah tidak ada alif lagi, sudah berada di kalimat ka. Jadi itu bacanya bukan kallahi, bukan. Ya, padahal ka itu bagian daripada huruf jar. Kal qamari, kasyamsi. Ya, harus kasroh belakangnya. Ini jangan dibaca kallahi, bukan. Maliki yaumiddin, boleh panjang boleh, pendek boleh. Surah An-Nas juga begitu. Malikin Nas, mimnya pendek boleh. Malikin Nas, mimnya panjang juga nggak apa-apa. Itu sama-sama, artinya sama-sama aja. Ya. Maliki, kalau ada imam nanti baca mimnya pendek, jangan disalahin Pak. Jangan baca subhanallah. Nanti Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu nggak apa-apa, itu boleh. Cuma ya jangan dipakai lah. Ikutin aja tulisan ayat Al-Qur'annya. Betul. Nggak ada tulisan surah Al-Fatihah mimnya pendek, itu nggak ada. Semua Al-Quran coba lihat, ya kan? Kalau mimnya sambung lam, pasti mimnya fathahnya berdiri, betul? Berarti panjang juga. Kalau mimnya pisah dengan lam, pasti dia pakai alif dan fathahnya miring. Nah, itu panjang juga. Sedangkan Malikin Nas, nggak ada yang tertulis mimnya pakai alif dan tidak ada yang fathahnya berdiri. Makanya ketika baca surah An-Nas, ya sudah ikuti saja. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih bisa dirubah-rubah. Ya cuma nggak usah. Ya, kita cukup jadi ilmu saja. Ya, jadi ilmu. Kalau kita buat sendirian sholat ya boleh dipakai kayak gimana pun dengan ilmunya silakan. Tapi kalau jadi imam semacam itu, ya paling tidak mengagetkan makmum yang belum biasa, gitu ya. Kalau yang udah biasa mungkin tidak masalah, tapi kalau seperti di tempat ini Pak, masjid sampai ini banyak orang lewat mampir dan sebagainya, kalau ada yang aneh-aneh ya kasihan. Nah, ya apa adanya. Fatihah itu mulai Maliki itu bisa dirubah. Kemudian yang bisa dirubah itu alaihim di ayat yang terakhir bisa dibaca alaihum boleh, alaihim boleh, alaihum boleh. Ya coba kalau di sini ada imam baca alaihum, Siratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan-jangan bukan amin, amun. Ikut-ikutan domah dia. Jangan dipakai ya. Cukup Pak ilmu dalam kitab I'jazul Quran. I'jazul Quran fi al-fadhiha wa kalimatiha, itu banyak dibahas ayat-ayat Quran yang bisa dirubah-rubah. Ya. Ya, jadi kallahu maliyun itu artinya. Au ghayyara syai'an minal Qur'an. Oh, ini yang saya bahas tadi nih, baru kebaca. Au ghayyara syai'an minal Qur'an, atau sengaja merubah sesuatu dari Al-Qur'an. Hati-hati kalau perubahannya salah. Harus begitu penjelasannya. Tapi kalau perubahannya tidak salah, Pak, enggak. Kadang-kadang yashkurun benar, tashkurun benar. Pakai ya benar, pakai tak juga benar. Ya. Ya cuma ya kadang-kadang salah sedikit harkat saja Pak, itu bisa merubah total arti. Makanya kenapa dengan terbitnya ilmu nahwu, dengan terciptanya ilmu nahwu dan saraf itu Sayyidina Ali pada saat itu yang menjadi pelopornya. Ya, karena mendengar orang membaca Al-Qur'an itu salah. Ya, di surah At-Taubah ayat yang keberapa itu, kedua, ketiga itu, surah At-Taubah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh." Kata-kata wa rasuluh itu rasanya sepintas tidak pantas, karena wawunya harus atap kepada musyrikin, sedangkan musyrikin itu ada mim, itu majrur.
musyrikina bukan musyrikuna. Annallaha bari'um minal musyrikina, mestinya wa rasulihi, umumnya semacam itu. Tapi kalau dibaca wa rasulihi itu salah, itu rusak artinya itu. Pada saat itu Al-Quran tidak ada yang berharkat. Ya sekarang harkat itu diciptakan oleh Sayyidina Ali dan ya para ulama-ulama Noha. Ya, itu akhirnya kita enak Pak. Baca itu tandanya gimana? A semua itu ada ya, enak Pak. Dulu tidak ada. Ya jadi ada. Jadi musyrikin wa rasuluhu bisa, wa rasulihi bisa. Kalau dibaca wa rasulihi itu artinya kalau dibaca wa rasuluhu seperti yang tertera di Al-Quran, sesungguhnya Allah itu bebas dari orang musyrik dan rasulnya. Tadinya kalau dibaca wa rasuluhu seolah innallaha wa rasulahu bari'un minal musyrikin. Allah dan Rasulnya bebas dari orang-orang musyrik. Itu kalau dibaca dhamma. Coba sekarang baca kasrah, wa rasulihi, sesungguhnya Allah bebas dari orang musyrik dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sama dengan orang musyrik, sama-sama bebas dari Allah. Loh, makanya total. Akhirnya Sayyidina Ali nggak terima mendengar orang membaca semacam itu. Beliau mencetuskan ilmu nahu ya, sampai saat ini manfaat luar biasa digunakan oleh kita semua. Itu Pak. Kemudian termasuk sering teringat itu, saya suka sering mendengar orang hanya kurang panjang Pak, tapi total. Saya mendengar imam itu membaca surah Ad-Duha, duha laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula. Terus wala saufa, itu lamnya jangan panjang. Jangan, saya pernah dengar wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang lain di surah Ad-Duha dia tidak ada yang salah, tapi lam satu ini dipanjangin sama dia. Wala saufa yu'tika rabbuka, itu total itu Pak, kesalahannya itu. Kalau wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu Muhammad pasti akan memberikan keredaan kepada engkau. Tapi kalau lamnya dipanjangkan, Tuhanmu Muhammad tidak akan pernah redha kepada engkau. Ya, berbalikkan maknanya itu. Nah, disinilah kehati-hatian membaca Al-Quran, yang panjang-panjangin, yang pendek-pendekin. Harus ada beda antara panjang dan pendek itu Pak. Ya berhati-hati juga kalau bacaan tilawah tadarus kita itu cepat. Yang penting kita berilmu, mudah-mudahan tidak salah. Karena orang baca cepat itu kayak nggak ada panjang pendeknya ya. Namanya cepat Pak. Termasuk di kuliah ayyuhal kafirun ini sebaliknya ini. Lamnya panjang semua di situ. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bahkan itu menjadi ismul fasil, ada benderanya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalau lahnya itu dibaca pendek Pak, wala ana 'abidun. Kalau dibaca panjang, wala ana, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Tapi kalau dipendekin, saya pasti menyembah, karena lamnya menjadi lam taukid. Wala antum itu kalian pasti menyembah Tuhan yang kami sembah. Tapi kalau wala antum, kalian tidak akan menyembah. Ini antara panjang. Kadang-kadang saya dengar orang zikir tuh Pak, zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, tapi laknya itu nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha itu gimana itu? Hah? Bahkan kadang-kadang dengan cepatnya itu ya, ada gerakannya itu ya. Saya Allah indallah, tidak ada yang tahu. Indallahnya tidak ada yang tahu, semoga diterima oleh Allah. Tapi kalau mau memperhatikan panjang pendek, tidak ada panjang itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
boleh. La ilaha illallah. Agak cepat enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya kan masih ada kan itu kan? Masih kelihatan panjangnya itu, Pak. Ada lagi bacanya panjangnya benar, tapi tasdidnya illallah hilang dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Salah lagi dia, mestinya lamnya double 2 Pak, tasdid illallah. Ya. Ada lagi kayak disukunkan kepada hamzah. Ilahnya ini alifnya itu ada tasdid. Dia pikirnya la ilaha illallah, dibaca la. Kalau la ilaha, berarti hamzah alifnya ada tasdid. Betul tidak? Sudah panjangnya hilang, alif ditasdidkan. Ada lagi takbir berkali-kali, alifnya hilang, seolah-olah wow itu. Nah itu nggak pas itu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya takbiran hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Akbar, tapi Allahu Akbar. Kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu itu boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah boleh. Asal jangan dipanjangin. Alifnya malah hilang. Kenapa? Karena alifnya itu hamzahnya namanya hamzah wasal, lafaz Allah itu. Sehingga ketika diwasal dengan sebelumnya alifnya boleh hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu boleh. Tapi kalau Allahu Akbar bukan dari ruh tadi ya, kan? Apa? Bukan Allah tapi akbar. Alifnya kalimat akbar, hamzahnya kalimat itu tak bisa, itu hamzah qat'ah. Qat'i pasti harus nggak boleh hilang kapanpun. Ya, ini hanya teringat ya demikian Pak. Ya, mohon maaf ya. Au ghayyara syai'an minal Qur'an. Sekarang kan isya dulu ya. Oh, 7 menit lagi. Kalau yang masih kita bisa menunggu, sudah ada makluman sedikit sekarang isya, kita bisa menunggu datangnya waktu isya ada masih 7 menit lagi, 8 menit lagi, kita masih bisa melanjutkan. Atau mungkin sudah ada pertanyaan Pak. Ya, kalau tidak ada kita melanjutkan sedikit. Au ghayyara syai'an minal Qur'an. Jadi nggak boleh merubah-rubah sedikit pun dari Al-Quran, syai'an minal Quran, kalau memang perubahannya itu tidak dengan ilmu, yang berubah dengan syarat. Ya. Au zada kalimatan, atau menambah satu kata, satu kalimat fihi di dalam Al-Quran, nggak boleh juga ditambahin. Al-Quran ditambah-tambahin, nggak bisa, dikurang-kurangi juga nggak boleh. Ya. Jadi merubah, kalau salah perubahannya nggak boleh. Muqtaqidan annahu minhu, yang tambahannya itu diyakini itu bagian dari Al-Quran. Tapi kalau kita cuma nambah doa, kita namanya niatnya berdoa. Misalnya ketika menyebut nama Nabi, Nabi disebut Adam wa Nuhan alaihi salam, ya, tambah dengan kata-kata alaihi salam, ya kita cuma doa itu. Misalnya sampai kepada akhir-akhir ayat yang doa, Mansurna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin, ya kan? Bukan menambah ayat Quran. Memang disunahkan semacam itu. Sunahkan kita berdoa membaca amin di setiap doa-doa di dalam Al-Quran. Nah, kita tidak niat itu menambah ayat Al-Quran, bukan. Jadi innawa, ya, kalau memang diniatkan, wa illa fala.
Kalau tidak, ya tidak. Mu'taqidan annaha minhu. Cuman alaihi salam tadi itu ada beberapa, memang masih ada yang membahas itu kalau di dalam sholat semestinya nggak usah Pak. Ya suhufi Ibrahim wa Musa. Ada kadang-kadang gerendam ramai alaihi salam, alaihi lagi. Padahal mestinya alaihi ma. Ada suhufi Ibrahim wa Musa kan dua. Dan kalau alaihi dia kasih kepada yang mana? Pada Nabi Musa atau Nabi Ibrahim aja. Iya, hanya nggak usah saja. Iya, kalau cuma dua. Kalau yang banyak itu Pak, yang menyebut nama Nabi itu Musa wa Ibrahim wa Ayyub wa Yunus wa Harun alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Banyak banget alaihi salam nanti. Nggak usah. Ya. Tapi ada lagi yang memang seperti doa ketika Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, masih ada jawabannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin, atau paling tidak di hati membacanya, atau inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hisab, kita mohon kepada Allah, Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisab saya nanti dengan hisab yang sedikit ya Allah, yang mudah ya Allah. Boleh Pak, tapi kan tidak menambah ayat itu doa. Silakan. Imam Nawawi masih membahas dalam Kasyfatus Saja itu waladhdallin, suruh jangan langsung amin, tapi ada doa dulu untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya, baru amin. Karena aminnya waladhdallin apalagi di dalam salat itu pasti mustajab, dan kalau itu berbarengan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosa dia. Oh ya, itu amin kita, makanya jangan segan amin dalam salat ya, dan harus ikhlas Pak. Karena ada amin dengan ikhlas. Adalah aminnya makmum yang imamnya bacaannya lambat ya, sholatnya banyak kayak tarawih, bacaannya fatihahnya lambat. Itu waladhdallin, aminnya itu membentak dia. Ya, aminnya membentak, berarti gak ikhlas itu aja. Ya, nggak bakal mustajab begitu. Yang ikhlas amin, bahkan kita menghayati daripada mana Al-Fatihah itu. Baik. Mu'taqidan annaha minhu. Au basmala inda syurbi khamrin au zina wa ma asbaha dzalik. Atau membaca bismillah inda syurbi khamrin, ketika minum khamr. Mau minum yang memabukkan, mau makan yang haram yang memabukkan, itu pakai bismillah. Saya minum ini supaya kuat, minum banyak, pakai bismillah dah. Bismillah, mantapin bismillah. Ambil lagi segelas lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar, murtad, mempermainkan ayat Quran bismillah. Zina, apalagi berzina pakai bismillah. Apa saja Pak, judi pakai bismillah. Oh, bismillah supaya menangnya gede. Ya, itu bismillahnya saya sudah jadi dosa lain ya. Judinya lain, dosanya bismillahnya. Wa ma asbaha dzalik, semua perbuatan dosa. Yang mungkin menipu dan sebagainya ya, di WA kalau pakai bismillah itu ada masuk di saya. Wallahu a'lam bishawab. Istighfafan, ini masih ada itu. Istighfafan bismillahi, artinya yang demikian itu ada unsur menghina, merendahkan nama Allah. Betapa bismillah itu sangat tinggi, tetapi dia rendahkan, dia gunakan dalam berdosa kepada Allah, maka dosanya besar sampai orang Islam itu bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melindungi kita semua, memberikan pertolongan pada kita semua, menyelamatkan kita semua, pikiran kita diselamatkan dari dosa, perbuatan kita, ucapan kita diselamatkan dari dosa, apalagi harus terjerumus dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik.
نويت تقربا إلى الله تعالى والذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين السالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك النظر إلى وجهك الكريم ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنتك النعيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته